Hello students, we shall start with our first chapter, electrolytic conductance. In previous lecture we have discussed some introductory part of chemistry, okay, some historical approach also we discussed there. And then we seen that in our syllabus there are 5 chapters. 3 chapters are concerning with physical chemistry and 2 are in the inorganic chemistry. Now, let's start with the first chapter, electrolytic conductance. Electrolytic conductance. So, as per this name, it is the conductance of the electrolytic solution. ठीक है, वायर वगैरह असेल, एखादा मेटल असेल, सॉलिड असेल, देन द करंट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. वायर्स मध्ये जो करंट फ्लो होतो इट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट. Electrons flow through that conductor. But in case of solutions, the current is carried out by ions. Current is carried out by cations and anions. These cations and anions are produced by a substance which is called as electrolyte. That substance is called as electrolyte. So electrolyte is a substance which produces cations and anions in solution. Cations are positively charged, anions are negatively charged. Okay. For example, sodium chloride. Sodium chloride in the solid state is not conductor of any sort of current. But when it is dissolved in water, then it can conduct a good quantity of current depending on number of ions produced. So in case of NaCl, the cation produced is Na plus and anion produced is Cl minus. So these ions carries out the current in solution. So for studying the conductance, we must be familiar with some basic concepts. We know the Ohm's law. Okay. या अगोदरही तुमचा झालाच असेल ओहम्स लॉ. According to Ohm's law, current flowing through a conductor, current साठी I symbol यूज केला जातो. Current flowing through a conductor is directly proportional to the EMF and inversely proportional to the resistance. So this is current, this is EMF and resistance. What is EMF? EMF means electromotive force. Electromotive force, EMF.
electromotive force means the force which is responsible for motion of electrons. उलट जायचं असं, the force responsible for motion of electrons is EMF, electromotive force. किंवा याला साध्या भाषेमध्ये काय म्हटलं जातं, किंवा काय चालतं याच्याऐवजी, ह्या ई जर आपण घेतला नाही त्याच्या जागी आपण व्ही सुद्धा घेऊ शकतो. व्ही मीन्स व्होल्टेज. व्होल्टेज कशाचे असतात, पोटेन्शियल डिफरन्सचे. ओके, जितका पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त तितका करंट जास्त फ्लो होईल. ओके, सो इन्स्टेड ऑफ ईएमएफ वी कॅन यूज दिस व्होल्टेज, पोटेन्शियल डिफरन्स है ना. पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे दोन आपल्याकडे वायर्स असतात, एक असते न्यूट्रल आणि एक असते फेज. फेज जी असते त्याच्यामध्ये करंट ऍक्च्युअली फ्लो होत असतो, पोटेन्शियल तिचं जास्त असतं आणि न्यूट्रलचं पोटेन्शियल कमी असतं. त्यामुळे जेव्हा त्या कनेक्ट केल्या जातात, बटन जेव्हा आपण ऑन करतो त्यावेळेस न्यूट्रल आणि फेज दोघांच्या मध्ये काही ना काही सर्किटही येतं, एखादा लाईट असेल किंवा फॅन असेल. ओके, सो दॅट current depends on the flow of that current depends on the potential difference of this phase and neutral. जनरली आपल्या घरात वगैरे 240-250 व्होल्टचा करंट यूज केला जातो. रेल्वेत वगैरे कुठे जर आपण बघितलं हाय व्होल्टेज लिहिलेलं असतं, काही हाय टेन्शन लाईन्सही असतात, आपल्या कॉलनीत वगैरे असतील, शेतांमधून वगैरे दिसतात आपल्याला ते खांब, हाय व्होल्टेज त्यामध्ये असतं, 440 व्होल्ट किंवा त्यापेक्षा जास्त व्होल्ट असं तिथे दिलेलं असतं. तितका व्होल्ट म्हणजे काय, तितकं पोटेन्शियल डिफरन्स, तितका त्यांच्यातलं अंतर. जसं की एखाद्या एक्झाम्पलने समजवता येईल आपल्याला. सपोज या इथे एक टँक आहे, दिस इज टँक, पाण्याची टँक आहे, इथे पाणी भरलेलं आहे टँक मध्ये. इथून एक पाईप आपण काढला आणि इथे कुठेतरी ते पाणी आपण सोडून दिलं. ही इतकी त्याची हाईट आहे. एका टेबलवरती किंवा थोडा उंच ओट्यावरती वगैरे आपण ही कॅन, पाण्याची टँक आपण ठेवलेली आहे. ओके, तर पाणी कुठून, इथून इथे येत आहे, म्हणजे इतका डिफरन्स त्याचा आहे. पोटेन्शियल मध्ये इतका डिफरन्स आहे. पाणी वरून खाली काय येत आहे, इथून वरती जात नाहीये मोटर लावल्याशिवाय, पण वरून खाली येत आहे पाणी. ओके, कशामुळे येत आहे, या डिफरन्समुळे. वरती जे पाणी आहे त्याचं पोटेन्शियल जास्त आहे, हाईटमुळे त्याला पोटेन्शियल मिळालं, पोटेन्शियल जास्त मिळालं. या लेवलला मात्र पोटेन्शियल कमी आहे, त्यामुळे हाय पोटेन्शियल टू लो पोटेन्शियल असा पाण्याचा फ्लो होत आहे. इतका त्यांच्यातला पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. Now suppose if we mount this tank at this height, आता ह्या हाईटला आपण ती टँक माउंट केली आणि पाणी त्याच्यातून आपण खाली सोडतोय. Now what has happened? The potential difference has been increased. आता पोटेन्शियल डिफरन्स वाढला, आता याचं पोटेन्शियल खूप जास्त आहे ह्या लेवल पेक्षा, आणि त्याच्यामुळे पाणी जे आहे ते जास्त फोर्सने खाली येईल. जास्त फोर्सने कशामुळे खाली येत आहे, कारण पोटेन्शियल मध्ये डिफरन्स आहे. सो दिस इज अनालॉगस एक्झाम्पल फॉर पोटेन्शियल डिफरन्स. ओके, तर जितका यांच्यातला फरक वाढत जाईल तितका स्पीड वाढेल, फोर्स वाढून जाईल, करंट वाढेल. ओके, so instead of EMF we can use voltage, potential difference. Okay, so according to Ohm's law, current flowing through a conductor is directly proportional to the EMF and inversely proportional to the resistance. Now let us see some concepts. See here, this is resistance. Okay,
आता हा रेजिस्टन्स कशावरती अवलंबून आहे? आपल्याला खरं तर या चॅप्टरमध्ये कंडक्टन्स बघायचा आहे, पण कंडक्टन्स आपल्याला शिकायचा असेल तर आपल्याला अगोदर रेजिस्टन्सची थोडी माहिती घ्यावी लागेल, कारण कंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स हे दोघं एकमेकाच्या विरुद्ध आहेत. कंडक्टन्स म्हणजे वाहून नेण्याची क्षमता आणि रेजिस्टन्स म्हणजे अडवून धरण्याची क्षमता. ओके, विरोध करण्याची क्षमता, रेजिस्टन्स. सो दिस रेजिस्टन्स is directly proportional to the length of conductor. L, small l काढलेला इथे, length of the conductor, and it is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. म्हणजे एखादा वायर आहे, ती वायर भरपूर लांब असेल तर रेजिस्टन्स तिचा तितका जास्त असेल, आणि ती वायर आता समजा बारीक वायर असेल तर तिचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी येईल. जाड वायर असेल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाढला. त्याच्यामुळे पहा, जाड वायर असली की करंट जास्त फ्लो होतो तिच्यातून. कारण काय, तर ती जाड असल्यामुळे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त असल्यामुळे त्यातून रेजिस्टन्स कमी झालेला असतो. सो दिस रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Now we can remove this proportionality sign. आता हे proportionality sign जर काढून टाकायचं असेल आपल्याला तर काय करावं लागेल? We have to introduce some constant. So here the constant introduced is rho. The constant introduced is rho. याचं काय pronunciation? RHO, rho. It is rho. This symbol is called as rho. This rho is the specific resistance. This rho is called as specific resistance or specific resistivity. Rho is called as specific resistance. याला स्पेसिफिक रेजिस्टन्स असं म्हणतात. आता याची डेफिनेशन तयार करू आपण, रोची डेफिनेशन तयार करू. आता अशा काही छोट्या छोट्या डेफिनेशन्स तयार करण्यासाठी काय केलं जातं? इथे पहा, इक्वल टू साइन आहेच. कोणासोबत इक्वल होतोय? रेजिस्टन्स सोबत. रेजिस्टन्स इज इक्वल टू रो मल्टिप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. आता विचार करा, जर लेंथ ऑफ कंडक्टर आपण 1 घेतली, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लांबीचा कंडक्टर आपण घेतला, वायर आपण घेतली, आणि त्या वायरचा एरिया सुद्धा आपण 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर इतका घेतला. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. मग आता हा सुद्धा 1 झाला आणि हा सुद्धा 1 झाला. मग इक्वेशन काय बनेल? इकडेच लिहू, इकडे इफ म्हटलंय ना आपण, R इज इक्वल टू रो मल्टिप्लाइड बाय 1/1 म्हणजेच 1. ओके, सो देन अंडर दिस कंडिशन रो इज इक्वल टू रेजिस्टन्स. मग आता डेफिनेशन आपल्याला बनवायची आहे एवढ्या डेटावरून. एवढं आपण केलेलं आहे, याच्यावरून डेफिनेशन बनवायची आहे. सो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स इज द रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. अशी डेफिनेशन बनवायची. बऱ्याचशा डेफिनेशन्स आपल्याला सायन्समध्ये
अशाच सापडतील. एखादं इक्वेशन असतं, त्या इक्वेशन मध्ये कशासोबत तरी इक्वल टू असतं आणि बाकीच्या ज्या क्वांटिटीज असतील त्यांना 1 करून टाकायचं असतं. सो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स इज द रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर 1 centimeter in length and 1 centimeter square area of cross section. So this is about the specific resistance. याला रिअरेंजही करता येईल आपल्याला. स्पेसिफिक रेजिस्टन्स साठी हे इक्वेशन रिअरेंज करू. So rearrange this equation. Rho is equal to R multiplied by, आता L upon A या बाजूला आपण पाठवू. What will change? It will become the reciprocal. ते चेंज झाले. हा जो डिनॉमिनेटरला होता इकडे गेला तर न्यूमरेटर झाला. हा न्यूमरेटर होता इकडे जाताना डिनॉमिनेटर झाला. सो स्पेसिफिक रेजिस्टन्स रो इज इक्वल टू R मल्टिप्लाइड बाय A अपॉन L. आता याचं युनिट शोधू आपण. स्पेसिफिक रेजिस्टन्सचं युनिट शोधायलाही काय केलं जातं, इक्वेशन असं तयार करून घ्यायचं आणि याचं युनिट आपल्याला पाहिजे तर याला एकट्यालाच इकडे ठेवायचं, बाकीचे सगळे दुसऱ्या बाजूला पाठवून द्यायचे. बाकीचे सगळे दुसरीकडे पाठवले की त्यांचे युनिट्स आपण लिहायचे. आता रेजिस्टन्सचं युनिट आपल्याला माहिती आहे. द युनिट ऑफ रेजिस्टन्स इज ओहम. OHM, ओहम, मल्टिप्लाइड बाय एरियाचं युनिट सेंटीमीटर स्क्वेअर डिवायडेड बाय लेंथचं युनिट सेंटीमीटर. तर हा सेंटीमीटर आणि हा स्क्वेअर निघून गेला. व्हॉट रिमेन्स देअर? ओहम सेंटीमीटर. सो दिस इज युनिट ऑफ रो, ओहम सेंटीमीटर. Ohm centimeter is the unit of specific resistance. Now in the same way we shall find out conductance and specific conductance. आता याच्या सारखंच आपल्याला कंडक्टन्स आणि स्पेसिफिक कंडक्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, ओहम्स लॉची काही गरज नाही. आता याला पुसून टाकू. थोडस हे नंतरचे नंतर पुसूयात आपण. We know that conductance is reciprocal of resistance. Conductance is reciprocal of resistance. कंडक्टन्स साठी सिम्बॉल जो यूज केला जातो, द सिम्बॉल इज L. L इज इक्वल टू 1 अपॉन R. नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ R. R ची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A. सो वी कॅन पुट दॅट व्हॅल्यू. 1 अपॉन R केला म्हणजे हा रो सुद्धा रेसिप्रोकल झाला, 1 अपॉन रो, आणि L अपॉन A चाही रेसिप्रोकल झाला म्हणजे आता A अपॉन L असं ते झालं. R ची व्हॅल्यू आपण पुटअप केली. R इज इक्वल टू रो L बाय A. यालाच आपण इथे पुटअप केलं. वी गेट 1 अपॉन रो A अपॉन L. दिस 1 अपॉन रो, आता रो कॉन्स्टंट होता म्हणजे 1 अपॉन रो काय असेल? It will also be a constant. This constant is called as specific conductance, shown by the symbol LS. LS A upon L.
ls A upon L. So now we have this equation. L is equal to ls A upon L. We have this equation for conductance. Okay, L is conductance, ls is specific conductance. Now we can make the definition of specific conductance also. जसं आपण स्पेसिफिक रेजिस्टन्सची डेफिनेशन बनवली होती. Specific resistance is the resistance of a conductor having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. सेम तशीच डेफिनेशन आपल्याला स्पेसिफिक कंडक्टन्सची पण बनवता येईल. अगेन टेक दिस A as 1 centimeter square. See, if A is equal to 1 centimeter square and L is equal to 1 centimeter, then L is equal to ls. So we can define this ls, specific conductance, as specific conductance is the conductance of a conductor having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. Specific conductance is the conductance of a conductor having 1 centimeter length and 1 centimeter square area of cross section. This is the definition of specific conductance. ls is specific conductance. Can you find the unit of this specific conductance? Rearrange this equation. ls is equal to L multiplied by small l divided by A. Take the units of this side. इकडचे युनिट्स कोणते आहेत आता? L is conductance. कंडक्टन्स युनिट काय येईल? रेजिस्टन्सच्या उलट, म्हणजे पर ओहम. ओके, रेजिस्टन्स युनिट ओहम आहे. कंडक्टन्स म्हणजे रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल. ओके, सो दिस कंडक्टन्स has the unit per ohm, म्हणजेच ओहम इनवर्स है ना. 1 upon ओहम म्हणजेच ओहम इनवर्स मल्टिप्लाइड बाय L. L चं युनिट आहे सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एरिया. एरियाचं युनिट आहे सेंटीमीटर स्क्वेअर. सो दिस सेंटीमीटर अँड सेंटीमीटर स्क्वेअर आर कॅन्सल्ड अँड द युनिट we get is per ohm per centimeter. Per ohm per centimeter. This is the unit of specific conductance. Now, the next concept is equivalent conductance. आता ह्या दोघे ज्या कॉन्सेप्ट आपण बघितल्या
रेजिस्टन्स, स्पेसिफिक कंडक्टन्स, साधा कंडक्टन्स. ओके, याच्यामध्ये आपण लेंथ आणि एरिया ह्या दोन गोष्टी कन्सिडर केल्या. सो दीज आर ऍप्लिकेबल फॉर वायर्स or any solid medium. But if we want the conductance of a solution, then we cannot measure these things, length and area. We have to use some other concepts in that definition. So the definition, the concept which is applicable for solutions is equivalent conductance. So let us see what is equivalent conductance. Equivalent conductance. See the definition very carefully. Equivalent conductance is the conductance, see, it is the, थोडं मोठं काढू अक्षर, it is the conductance of a volume of solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte placed between two large electrodes one centimeter apart. This is the definition of equivalent conductance. You read it carefully. Try to understand step by step. Equivalent conductance is the conductance of a volume of solution. See, here we are not using area or length, such kind of things. We are considering volume of solution because the concept is applicable for solutions. But what type of solution? The solution containing 1 gram equivalent. Here we have defined the concentration as well. Concentration सुद्धा महत्वाचं याच्यामध्ये आहे, कारण व्हॉल्यूम तुम्ही समजा याचंही 1 ml घेतलं, दुसऱ्या एखाद्या याच्यात 1 ml घेतलं आणि कॉन्सन्ट्रेशन वेगळं असेल तर ऑब्व्हियसली त्याचा कंडक्टन्स वेगळाच असणार आहे. सो हियर वी हॅव डिफाइंड द कॉन्सन्ट्रेशन ऑल्सो. सो इट इज द conductance of a volume of solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte placed between two large electrodes. दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये, कारण सोल्युशन असेल आणि त्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रोड डीप केलेले असतील. आता हे जे इलेक्ट्रोड आहे हे जर जवळ असतील तर काय होईल, त्यांच्यात सोल्युशन कमी असेल, त्यांच्या दोघांच्या मध्ये सोल्युशन जे असेल ते कमी असेल, म्हणजे आयन्स कमी झाले म्हणजे कंडक्टन्सही कमी झाला. ओके,
आणि ते जर लांब असतील तर सोल्युशन जास्त बसेल. जास्त सोल्युशन म्हणजे जास्त आयन्स म्हणजे कंडक्टन्स जास्त होऊन जाईल, है ना. मग हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी सुद्धा डेफिनेशन मध्ये काय केलं, त्यांच्यातलं अंतर स्पेसिफाय करून दिलं. 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर अपार्ट. त्या इलेक्ट्रोड्स मधलं अंतर सुद्धा इथे स्पेसिफाय करून दिलं. द डिस्टन्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर. This is the definition of equivalent conductance. Read the definition carefully. Okay. The symbol for equivalent conductance is this. हा सिम्बॉल आहे त्याचा, हे असं झोपडी सारखं केलंय. काय म्हणतात त्या सिम्बॉलला? जसं याच्या आधी आपण स्पेसिफिक रेजिस्टन्स पाहिला, त्याचा सिम्बॉल होता रो. आपण याला रो म्हणायचो. कंडक्टन्सचा होता एल. स्पेसिफिक कंडक्टन्स एल एस. ओके. जसं या सिम्बॉलला आपण रो म्हणायचो तसं या सिम्बॉलला काय म्हणायचं? इट इज लॅम्बडा. दिस सिम्बॉल इज लॅम्बडा. आता लॅम्बडा आपल्याला असं वाटेल की व लॅम्बडा असा नसतो, है ना. तुम्हाला काही जण म्हणतील की सर लॅम्बडा असा नसतो, लॅम्बडा असा असतो. हा लॅम्बडा आहे, हा नाही, असं वाटेल आपल्याला, पण तसं नाहीये. दिस इज लॅम्बडा, दिस इज ऑल्सो लॅम्बडा. मग असे दोन दोन सिम्बॉल कसे काय? तर जसं आपण याला काय म्हणतो ए आणि हा दुसरा इट इज ऑल्सो ए. फरक कशामध्ये आहे? हा कॅपिटल आहे आणि हा स्मॉल आहे. सिमिलरली हिअर दिस इज कॅपिटल लॅम्बडा अँड दिस इज स्मॉल लॅम्बडा. कॅपिटल आणि स्मॉल इतकाच फरक त्यांच्यामध्ये. जसं डेल्टा मध्येही फरक असतो. डेल्टा, आता हा कॅपिटल डेल्टा आहे, हा पूर्ण त्रिकोण जर काढला इट इज कॅपिटल डेल्टा, दिस इज स्मॉल डेल्टा. तसंच याच्यामध्ये कॅपिटल लॅम्बडा आणि स्मॉल लॅम्बडा असा फरक आहे. So once again read the definition. Equivalent conductance is the conductance of a volume of solution containing 1 gram equivalent of an electrolyte placed between two large electrodes 1 centimeter apart. Now let us see the formula for this equivalent conductance. The formula is lambda is equal to 1000 ls divided by C. This is the formula of equivalent conductance. Equivalent conductance lambda is equal to 1000 ls divided by C. What is ls? ls is the specific conductance. C is the concentration.
What will be the unit of this equivalent conductance? Unit काय असेल आता? So for the unit of equivalent conductance, we have to consider the unit of specific conductance and concentration. The unit of specific conductance is, आपण आताच बघितलं होतं, per ohm per centimeter. Per ohm per centimeter. आता हा पर सेंटीमीटरला आपण असं खाली लिहू शकतो. आता इनवर्स द्यायची गरज नाही, कारण त्याला आपण डिनॉमिनेटरला घेतलाय. जर याला वरती घेतलं तर त्याला इनवर्स द्यावा लागेल, आपल्याला (-1) करावं लागेल. ओके. आणि कॉन्सन्ट्रेशनचं युनिट काय आहे? ग्राम पर लिटर. युनिट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन इज ग्राम पर लिटर. आता इथे आपण ग्राम म्हणजे काय घेतोय? वी आर टेकिंग ग्राम इक्विव्हॅलंट. ओके. सो इट विल बी ग्राम इक्विव्हॅलंट पर लिटर. लिटर म्हणजे काय? सेंटीमीटर क्यूब. ओके. So instead of liter, we shall take centimeter cube. आता यालाच जर आपण या डेफिनेशन मध्ये केलं तर याचा रेसिप्रोकल आहे. सी जो आहे हा कसा आहे? डिनॉमिनेटरला आहे, म्हणजे आपल्याला याचा रेसिप्रोकल घ्यावा लागेल. म्हणजे सेंटीमीटर क्यूब वरती येईल आणि ग्राम इक्विव्हॅलंट डिनॉमिनेटरला येईल. नाउ दिस सेंटीमीटर अँड 1 of the centimeter from this cube will be cancelled and what will remain there? ग्राम इक्विव्हॅलंटलाही आपण वरती घेऊन घेऊ. मग ग्राम इक्विव्हॅलंटला सुद्धा आपण वरती घेऊ, म्हणजे पर ग्राम इक्विव्हॅलंट होईल. ते ग्राम इक्विव्हॅलंट इनवर्स पर ओहम पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. पर नाही, हा साधाच आहे ना, हा वरतीच आहे आणि हा पॉझिटिव्ह आहे, त्याच्यामुळे याला पॉझिटिव्हच ठेवू. पर ग्राम इक्विव्हॅलंट पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर. दिस इज द युनिट ऑफ लॅम्बडा. पर ग्राम इक्विव्हॅलंट पर ओहम सेंटीमीटर स्क्वेअर. दिस इज द युनिट ऑफ लॅम्बडा. पर ओहम ऐवजी तुम्ही MHO म्हो हे सुद्धा वापरू शकता, ज्याच्यात इनवर्स द्यायची गरज नाही, कारण तो उलटच केलेला आहे, स्पेलिंगही उलट केलेला आहे त्याचा. So these are some important concepts what we have discussed today. We started with the Ohm's law. I is directly proportional to EMF and inversely proportional to resistance. Okay. Then we seen the resistance. The resistance is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. We replace the proportionality sign by constant specific resistance. The constant is rho. Then we define that constant by taking length 1 centimeter square and area of cross section 1 centimeter square. Then we
determined the unit of that specific resistance. Then we discussed about conductance and specific conductance, Ls. We seen the definition of Ls and unit of Ls. Both of those concepts was not applicable to the solution. So for solution we discussed another concept, equivalent conductance, lambda. The formula is lambda is equal to 1000 Ls divided by C, and the unit as we determined is per gram equivalent per ohm centimeter square. This is the unit of equivalent conductance. So we shall stop here, and in the next lecture we shall discuss next concepts of this chapter. So see you in the next lecture.